ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఎంసెట్ వ్యూయర్స్. గత వీడియోలో మనం ఇంటిగ్రేషన్ సంబంధించి, అలాగే సర్కిల్స్లో, అలాగే ఓవరాల్ మ్యాథమెటిక్స్ మీద, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మీద, బయాలజీ మీద ఎంసెట్లో ఎలా ప్రిపేర్ అయితే మీకు మేలుగా ఉంటుంది, ఎలాగ మీరు స్కోర్ చేయగలరు, ఎలా ఎంసెట్లో మంచి ర్యాంక్ సాధించగలరు విషయాలు మీకు గత వీడియోలో మీకు తెలియజేస్తూ వచ్చాం. ఈ వీడియోలో మీకు ఎంసెట్ మ్యాథమెటిక్స్లో సర్కిల్స్ అనేటువంటి చాప్టర్లో ఇంకొక భాగాన్ని తీసుకుంటున్నాం. ఎంసెట్ సర్కిల్స్లో మనకి 4 నుంచి 5 క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ 4 నుంచి 5 క్వశ్చన్స్ అని అయ్యో ఎందుకులే అని అనుకున్నారా? మనం చాలాసార్లు ర్యాంక్ మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం. అందుకని ఇది అందరూ చదవగలిగింది, నేర్చుకోగలిగింది కనుక మీరు నేర్చుకుంటే, దీని మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కూడా ఒక మార్క్ పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సెషన్లో మీకు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, హ్యావింగ్ AB as diameter. If the line AB is dividing the circle, so at 2 points, that is A and B, S equal to 0, then find the equation of the circle having AB as diameter అంటాడు. అంటే ఈ సర్కిల్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక లైన్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్వశ్చన్ చదివి మీకు వినిపిస్తాను. జేఈఈ మెయిన్స్లో 2004, అలాగే ఎంసెట్లో 2005, 2015లో ఇవ్వబడినటువంటి క్వశ్చన్ మోడల్లో ఇచ్చారు. ఇఫ్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ ద లైన్ y equal to x by the circle x square plus y square minus 2x equal to 0 is AB. That means this y equal to x is intercepting the circle at A and B. Then the equation of the circle on AB as diameter is dash అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? y equal to x is a line. ఇది ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది at A and B, సర్కిల్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి L is x minus y equal to 0. Given circle is S, we will find out the equation of this circle as S plus lambda L equal to 0. దాన్ని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కోయాక్సియల్ సిస్టమ్ అంటారు. అంటే ఈ సర్కిల్కి కామన్ కార్డ్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఎ కామన్ కార్డ్ L, దట్ ఈస్ S minus S dash equal to 0. అందుకని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కోయాక్సియల్ సిస్టమ్ ఈజ్ S plus lambda L equal to 0. That is x square plus y square minus 2x plus lambda into x minus y equal to 0. ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి రాసుకుంటాం. x square plus y square minus 2x plus lambda x minus lambda y is 0. That means xx కామన్ తీసామనుకోండి, x square plus y square lambda into, that is x into minus 2 plus lambda and minus lambda y equal to 0. Now this is 2g, this is 2f, see. So what is the center? 2g equal to minus 2 plus lambda, g equal to minus 2 plus lambda by 2. What is f? 2f is minus lambda, f is minus lambda by 2, c is 0. That means the center is, I can write the center as center minus g minus f. That means 2 minus lambda by 2, comma lambda by 2. Multiplying by minus, we will get 2 minus lambda by 2, lambda by 2. Oh, what is the question? Find the equation of the circle having AB as diameter. Means the center of the required circle lies on AB. That means we substitute this center in the line y equal to x. How much is the y coordinate? Lambda by 2. What is x coordinate? 2 minus lambda by 2. 2 cancel.
This lambda comes here, lambda plus lambda equal to 2. 2 lambda 2, then lambda equal to 1. So we will be finding the value of lambda like this. Then we'll substitute in the given equation. That means s plus lambda L equal to 0. Here, in this lambda you substitute as 1. Then it is how much? Let us see. X square plus y square minus 2x plus 1 into x minus y. X square plus y square. What is minus 2x plus x? Minus x. Minus y equal to 0. So this is how we will find out the equation of the circle having AB as diameter. So this is ఇంకా దీని మీద డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీకు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కోయాక్సిల్ సిస్టమ్ మీద ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద టూ సర్కిల్స్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0 అంటాడు. And also passing through the point, see these are the points of intersection A and B. Say this is the circle passing through A and B. Suppose they are given this is passing through point P 1, 2. First what we do is, or what we have to do is, మనం ఏం చేయాలంటే L కనుక్కోవాలి. What is this L? Radical axis. That is nothing but the common chord. That is s minus s dash equal to 0. This is the common chord. Then what is the equation of this circle passing through A and B? That is s plus lambda L equal to 0. Now this circle is passing through the point P 1, 2. By substituting x value 1 and y value 2 in this equation, we will get lambda value. Then resubstitute in s plus lambda. We will get the required equation of the circle. Required equation of the circle which is passing through the point P1, 2. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని అంటే మీరు చాలా ఎంతో కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీరు క్వశ్చన్ చదివి మోడల్ అర్థం చేసుకొని ఆ ఫార్ములాని బేసిక్లో మీరు అప్లై చేస్తే మీకు రావడం అనేది మీకు జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ సర్కిల్స్లో మీరు బాగా తరోగా క్వశ్చన్స్ని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి. సో మనకి ఇంకొకటి కూడా మీకు చెప్పగలను. ఇంకా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏంటవి అంటే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నప్పుడు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ which is passing through the point of intersection of two circles s equal to 0 and s dash equal to 0 అంటాడు. Having AB as diameter అంటాడు. అప్పుడు దట్ మీన్స్ ఏబి కనుక్కుంటాము, ఎల్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ కనుక్కుంటాం. దాని తర్వాత వచ్చిన దాన్ని ఏబి డయామీటర్ అన్నాడు కనుక మనం ఏం చేస్తాం, వచ్చిన సెంటర్ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, లైన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే మనం వచ్చిన సెంటర్ని ఏబి లైన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో మనకి లాంబ్డా వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన లాంబ్డాని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఇలా మీరు వేరియస్ మోడల్స్ని ఒక ప్రీవియస్ పేపర్స్ కానీ లేదా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ దగ్గరికి కానీ లేదా మా ఇన్స్టిట్యూట్కి కానీ మీరు వచ్చి మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే మేము అవన్నీ కూడా ఎలా నేర్చుకోవాలి, వాటిని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. తద్వారా మీరు ఇంకా మంచి మంచి పాయింట్స్ని కూడా నేర్చుకొని మీ ర్యాంక్ను బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం మీకు దొరుకుతుంది. థ్యాంక్ యూ. సో మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం. సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు.